चले गए, उत्थे संघर्ष अंदोलन नूं संभिया, उत्थे अगवाई कर रहे हैं। पिछे जो अमृतसर रोड ते अमृतसर माल ते इन्हां दी जथेबंदी लोग ते संजय साडे नाल जिन्ना भी योगदान पाउंदे हन। सो हुण मैं सारे रागी सिंघां वालों ते होर भी शहर की संगत नूं पाया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद पा रहे हैं। पिछे इन्हां दे लड़के जो महताब सिंह जी सिरसा हैं, वो जो भी रेला रोकण दा अंदोलन जां चक्का जाम दा सिरसा साहब नूं जो सन्मानित किया जाना है, उस्ताद इंद्रजीत सिंह जी ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ जी ਬੱਬੂ सोनिहा। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ अगम अगोचर, सच साहिब मेरा नानक बोले बोलाया तेरा। नानक बोले बोलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु सवारे प्रेमी सतसंगी जनों, वडभागे हो आप जी सतगुरां दी पावन हजूरी विच सत संगत करन दा सुभाग आप जी नूं प्राप्त होया। अज दे इस समागम आप जी नूं पता है बाबा दीप सिंह कलौनी का विकास जो हो रहा है, इस दे शुकराने वजों किरसानी मोर्चा जो अपने हकों वास्ते किसान केवल पंजाब दे नहीं समुचे देश दे जो आरंभ कर चुके हैं, उस दी जित वास्ते अरदास करन दे लई ये समागम उलीकिया गया है। सिंह जी भाई बलदेव सिंह जी सिरसा आप जी नूं जानकारी दे के गए ने सारी। बेशक आप मीडिया के राही ये सारा कुछ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आओ सतगुरु कृपा करन भी ना गुरु नूं ते ना वाहिगुरु नूं इस चीज की लोड़ है कि असीं उसका धन्नवाद करिए। कीते नूं नहीं जानदा। कई बारी आप किसी बंदे का काम करिए, वो धन्नवाद तक ना करे ते जबान तो शब्द निकल वो गिनिया गया। इसी तरह महाराज आखदे ने जिसदा दिता खावना तिस कहिए बोले। 100 निहाल
ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਭੱਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜੀ बोले सो निहाल सो निहाल। पर मैनू भी पता नहीं सी उदों लेकिन श्री गुरु पातशाह का जन्म स्थान है तो जिस तरह जार जहा होंदा सी उस तरह का है ते पर गुरु की कृपा हुई है। इस नूं दुनिया के पहले नंबर पर लिया चाहिए। कौंसलर साहब नूं मेरी बेनती है पता लगे कि सेवा कराई है क्यों मैं ज्यादा गल्लां ना करा क्यों जे ग्रह मैया कमलापति जे ग्रह मैया कमलापति तन तन तू माता देवकी तन तन तू माता देवकी। कृष्ण कोड कमली तन कृष्ण कोड कमली तन कृष्ण कोड कमली तन कृष्ण कोड कमली तन तू माता देवकी तन तू माता देवकी। मन के अंदर आया भी जिन्नियां भी कबरां ने इन्हां दे उत्ते साडा वैरी सिफतां करदा सी। आखण लगा कंठी जंजू तिलक न धर है बुत परस्ती कबहू न कर है पर माफ मैं ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਜਿਸ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਪਿਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਸਟਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕੈਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਕਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। मैं आप सुनिया बहुत ही मिठा कीर्तन करते हैं। सो वो स्टेज से संगतां नूं कीर्तन द्वारा नाल करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਛਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਬਾਬਾ ਕੂਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਊ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਲੋਨੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੋਨੀ, ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ, ਛਿਆਟਾ ਵਿਖੇ ਉਸਤਾਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮਹਾਵਾਕ ਹੈ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਜੋ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹਲ ਵੀ ਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਦਾਸ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਬਾਬਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੁੰਮਾ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਲੋਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।